ऐसे तुलसीदास जी के कली युग में मति थोरी नठोरी न कोमड़ता। कली युग जे जीव में एकड़ी मति थोड़ी थी वेंदी, भाई कोमड़ता नूंदी कठोर हुंदी अने भाई अल्प आयुष में जी जवानी वेफड़े अने राम कथा जे जी जीव नवरदो। तो ही पुस्तक लिखाणो है कि नर शरीर बहु सिंधु में बेरू, शरीर रूपी नावड़ी में लई है इनमें संसार रूपी सागर में सारी वस्तु एकड़ो दाखलो देना वहां भगत चे सेठ बहु वाण वठी के विदेश हलाए कीमती वस्तु भरी छो इनमें कीमती वस्तु भरी आया सामे वाण रवाना था एकड़ो आगळ लेतो छे बे पाछळ लेतो छे इनमें आगळ वाण वारो जोको मालमी हो एने वाण में बैठल हो इनमें कीमती माल भरेलो हो तो वच में तूफान आयो तो एड़ो विचारे के माल बची सके एड़ो लगे नतो आव ने वाण रुगा बचो ता गणी है એટલે माल दरिया में फगाला लगो वाण की गति चालू है माल में होमी दोयो माले होमे गणे ने उत्पाद सुमीरियो या तो तेतरो प्रदेश उलांखी दियो खाली वाण अने खाली पेट गांठे ते आए कोटलो वाण ने भेरो जो एने सेट जो वो एड़ो विचारे के का माल बचाने कांठे ते पहुंचो न माल वटे मेहनत करे मां में थे पानी ओले जींदो अने नका माल फेरो भले जीती मुजो थियो जो कार्य साथ यामी या देह पात यामी या शरीर जो अंत थींदो या कार्य जो अंत थींदो पानी ओले से अने एतरो प्रदेश ओलांगी वियो या तो उत्पाद सुमी बोय कांठे ते वाण आया दाखलो अत्यात मीगा वाण जो उदाहरण है बोय कांठे ते आया अने कांठे ते आया जो को माल बचाया है वो एन के दो घणो आनो दो है हेकड़ो तो सेठ है के इनाम दे दे के धन्यवाद तू हेडे तूफान में जाने तू माल कीमती बचाए गई तो क्या इनाम दिया तो बख्शिश दिया तो बियो कारण के इनके पगार वधारो करे त्रियो कारण शाबाशी दे दे चौथो कारण एनो कीमती खेप भरेला इनके पाछी खेप दे दे के भाई तू पाछो वाण भरे अने ई पाछो जो खाली वाण से आयो है एने के न शाबाशी मिले न इनके इनाम मिलियो न इनके पगार वधारो मिलियो अने न पाछी इनके खासी खेप मिले इन जो आध्यात्मिक अर्थ के तमाम मारू के शरीर रूपी वाण मिलेला है भाव सागर में कीमती वस्तु परमात्मा भरे देने के माणक भाई ये कच्छी में कविता है पण जो वेदे जो सार है पहला वेदे में पढ़ो हलजे सरल थी अने रखजे हृदय में रेम ओला रेम रखजे कने पण केड़े के जो मन के न बारी जे आई में तीर दस्यो ई में तीर दस्यो ई आय खासी कारण पण इनके कवि के आगे है मैं तीर दस्यो मैसेज दस्यो वो हिंदू मुसलमान जा अगली मुंगे वो फाट वो अल्लाह के मने तो हे मने तो ईश्वर अल्लाह में की अगर की फेर ज ना पाले राघव जी सभा में बोलाया राघव कवि भक्त कहियो ला राघव के बोलाया जे हिंदू मुसलमान धर्म विषय वाद विवाद हले न एनी विषय बोलो था तेरे की कवि सुना है ए जे आव बियो तक न तो जाना पेट्रो जान तो के सदाशिव से ये कि इस्लामी आदम चेता खुदा गॉड ख्रिस्त चेता प्रभु चेता पाण में विलायत में पानी के वोटर चेता विलायत में वोटर तो पानी चोता पाण है मथा सर वाड़े जल केंजे से अजान से केरा जाना पानी से पुराण में हे हरि पुराण में या अल्लाह तो पुराण में हे हरि अर्थ भी जो ई वेद भाषा तो कुछाण में ती राघव जे राम रब चे में फिर धणी हो वाड जैसे वते खाली खेंचा ताण से खाली खेंच ताण करे वाड वते तो बाकी की फर्क नहीं नदी जी दौड़ दरिया में है कि तमाम धर्म जो के जो मनी दो है एनी दौड़ दरिया में है ईश्वर साथे वाणी विराम पावे थी कोई जप कंदो को तप कंदो कोई बंदगी कंदो कोई की कंदो पारू बाबू दाखलो ना थाय कि जेके प्राप्त केनो है गमे क्षेत्र में करे कि ने फकीर ने शिष्य निकरिया गगो गणको जंगल आयो तो नारे के ने वातावरण के हो बंदगी जो टाणो थी है बंदगी करे के नो तो शिष्य के चे बंदगी जो टाणो थी बंदगी करे के जे सामे साव जे तो मारे जे जेड़ो है कालिया सिंह तो अंग्रेजी मारे वसे भाग में लिखया है कि भाई 100 कम छदे अने स्नान करे एलवे जी 1000 कम छदे अने जिमी गिरवा लख कम छदे अने थी सके न तो परोपकार करे अने करोड़ों कम छदे अने बंदगी केने करे के जेन में आळस करावा जे जटपट मन चेत कपट तज खटपट कार नपट सिर जपट करे जी कार नपट सिर जपट करे ही जटपट जे जीव तू चेते वेनी कार के जपाटो दिंदो जो कोई पण नहीं ना एतला करे ने मुसलो पथरे ए जो मुके बापू दरा लगे तो कि हाथ याड़ा चढ़ी याड़ मथे चढ़ी गयो बंदगी केला फकीर
मुसलो जोवा जे पथरे जो पथरे अने परमात्मा जो मितार संदेश ने खुदा बादशाह है सुबह पर निगाह है न छोटा बड़ा है उसी रब के घर में काई नोता कौन पानी जड़ा तड़ा अहंकार वेद वाणी मंत्र यत्र नोताई विवेक तरम करम चंद्र सूर्य नोताई आकाश धरा या अल्लाह इल्ला अल्लाह हुता पे गने बंदगी के वठे उ मत यार ते चढ़ियो सावज बाजू में परिक्रमा के गोग फीण विधे त्राण दिने અને પરિક્રમા કરી નીકળ્યો નો માથે યાડ માથે પસીનો એને રવળ રવળ વર્યો થાર 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 ડૂબ્યો તે અને ટૂંક में बंदगी पूरी થઈ ઉયાડ નીચે ઉતર્યો ફકીર ને ચેલો કોઈ પાછા રવાના થયા શિષ્ય અને થોડેક છેટે થયા તો મત પૂરો ઊંધો માખી ગયો ફકીર જે મોતે માખી નીકળી જો કો ગુરુ હોય કે તેજા સંસ્કારો ભાઈ તો શિષ્ય છે જે બાપજી આપ કમાલ है जेती जे सीमूर में काट जाण आटो देने ते आके छिपियो गोग भीड़ में ते तैर जाके द्रा न लगो ने इनकी माखी भरा के द्रा लगे तो जो तो माठो न लगे चा जेना बापू समझाए गान कोई खिचड़ी कच्ची बेटा तो कुछ नीची बोली थी मैं कंडाडे शीशी खिचड़ी पचाए तो मैं कंडाडे पूछी बेटा ने आता खिचड़ी पची रही जे बापू खिचड़ी पची रही खबर की पे तो के जब लग दीबी उफड़े तब लग सीजी नाई सीजी को जब जानिए जब नाचत कूदत नाई ये ऊंची नीची तेज बंद थी ना समझो खिचड़ी पची रही तो जी खिचड़ी कच्ची है बेटा तो माठो लगे चा जेना बापू मुगजान है चाव बंदगी क्यों ते ना तेरे ईश्वर जे खोरे में वो खुदा जे खोरे में वो परमात्मा जे खोरे में तैर कदा ची काळ अचे तो काळ न अची सके ते तो सावच है अने हेवर तू फेरो ई नादान એટલે माखी हैरान करे ले ईश्वर जो साथ के न होई तो साया गणी तू सबसे बड़ो आमा तुझसे बड़ो न कोई तू जेना सिर हथ दे सो जग में बड़ो होवे है न जगत में तुलसीदास के ख्याल हो के वाण ने कीमती चीज भरेगा इनमें एक कविता हलजे सरल थी ने रखजे हृदय में रेम कभी पर केड़े के जे मन के नबारी जे आई मंदिर दस्यो खासी गाल नाय सिद्ध दस्यो खासी गाल नाय आई के हृदय के उपाय होता ई पण मंदिर दस्यो होता का कोई गीता जी दो मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो ये जीरे जीरो में जो उनमें ब्राह्मण प्रतिष्ठा के हैं में परमात्मा प्रतिष्ठा की हलजे सरल थी ने रखजे हृदय में रेम कटे पर केड़े के जे मन के नबारी जे दुखी के दसजे आसरो जरूर दीजे અને સચો ઇજ ધર્મ પેટ ઠરજે ને ઠારીજે મોતી जी खान है में याम माल भरेलो है मोती जी खान है माणे के शरीर में जे हयाती वे जैसी हैया हैया हाथ मारी जे जैसुदी जीवन है जैसुदी मरे जो पिंडे सो ब्रह्मांडे गणे मानु जे बापा पिंडे बाहर है चंद्र है तारा है सूरज है जो को बाहर है दरियो जो को बाहर डूंगर है जो को बाहर वस्तु से ईश्वर अंदर बनाए एटा तो दासी जीवन लिखे न ज्ञान गगन में गोती ले जो ત્યાં से गुप्त गंगा देखा हो तो कई बताओ मोती कैसा रंगा आने इनमें चंद्र पर रहे तो अमृत ऋषि मुनि जो विषय जो के समाधि चढ़ाई ते अमृत जरे तो मैं जानी चंद्र में जानी अमृत जरे समाधि में ये जो को आनंद गिने था पांडतर में गिनो था और साधु पुरुष समाधि में गिने था एने जानी अमृत जरे तो हुए ज्ञान रूपी सूर्य जो उदय छे तो इने सूरज पण है जो ज्ञान गगन में गोती ले जो ત્યાં છે गुप्त गंगा एकड़ो पदरी संत पण है कि भाई संसार सागर है दाखिल तरीके ही सागर डूबे तो जे मस्ती विलास में थोड़ा पालू बापू बड़े मस्ती लगे वो पुस्तक लिखिया अने कोई को सोचियो से तारे से गंगा जी में पछे पत्र सविये ने ख्याल हो हेकड़ो को सुणाया थे मुके जेकर दरिया माथे दरिया जबरदस्त गुगदो वे अने हेरबरा कपा के तड़खलो पियो वे तरीके सामे किनारे वेजनो है इनमें तो गज्जो नहीं पूजी सके पण के नीचानो पवन उपाड़े वांचड़ी उपाड़े અને અદ્રાત્ર વેજે તો ના કે પવન દરિયો નણે ના કે ડુંગર નણે ના કે કી ટેકરા નણે અને ઈ જો ઉપડી વેજે કે ही संसार सागर में जीव है तो हल्का या को शिव के वजह से जीव है हल्को जीव रामायण रूपी वांचड़ीए में भजन रूपी वांचड़ीए में इनमें करे उपड़ी व्यो तो इनके ना डुंगर नणे ना इनके कोई तूफान नणे को ना इनके दरियो नणे अने को परमिशन लिखिया कि को आम संसार से सामे थोड़ी कई वेड़ी व्यांग भाषा हे संसार आने उनके तू की न करे सकने कोला आत्म मोहि करे साक्षी पवड जे तूफान अंग चला बैठंगा आकाश यान आने आकाश में जाने में जा तो तू के की न करे सकने मन भव निरोध प्रभु प्रेम मस्त आत्म प्रकाश मोह निज वस्त विश्वेश कृपा पालु विशेष दिल पूर्व दिशा रूपी सूर्य नारायण अने हेन ब्रह्मांड में जो कोई पिंड में है में ज्ञान रूपी सूर्य हो गए जे ज्ञान रूपी सूर्य हो गए एता तो भगत बापू आई मां के सूर्य जी उपमा ना है डीए जी ना चंद्र जी ना तारे जी ना के सूर संवर
અને કિરણ घट घट परवरी सूरज का तो माड़ू पेट में न वने पर आई मा जो उदय थयो चार समाज में इनमें जो वचन रूपी जो को किरण એ ઘટ ઘટ में उतरिया माताजी जी एतला करने सूर्य जी के ज्ञान गगन में गोती ले जो ત્યાં से गुप्त गंगा देखा हो तो कई बताओ मोती के सारंगा जो को वस्तु ब्रह्मांड में है ये अंदर है पर भीतर खोजा पा लिया जो को अंदर गोत्या यानी के प्राप्त થઈ बाहर खोजा कभी न पाया जो को बाहर गोत्या ये वस्तु के प्राप्त થઈ ना तुलसीदास करो ख्याल हो कि हिज भरोसो न रखता मात्र चौपाई में जो खुलासो है छत्ता अज्ञानी जीवन અને એટલો ખાસ કરીને બાલકાંડ જો એટલો ઉદ્દેશ है तुलसीदास जो कि अख ने मख ए जो स्वभाव जी है कि नीचा न पकड़े यानी कि ऊंचे चढ़ाला करने वाणी के पानी के ऊंचे चढ़ाला जी यंत्र खपे ती मन के ऊंचे चढ़ाला मंत्र खपे तो मंत्र करो है तो मंत्र महामणि विषय व्याल के ने मैटत कठिन कुवंत भाव के ही मंत्र जो को ये चौपाई हुई हरिदास बापू जी जो पुस्तक कई हरिरस है यानी कि मंत्र जे में है तो અને માળુની અખ અને પક્ષીની પખ એ જે ફેટી પે ને તો પક્ષી ઉડી ન શકે એ શબ્દ હું જણાય ડોગરેજ મહારાજ જાય માળું ગતિ ન કરી શકે સાધક અને પક્ષી ઉડી ન શકે માળું में એટલા દુર્ગુણ થીતા આવે को भगवान में वेम पे दुर्योधन यज्ञ क्या है भगवान तक कहे मापड़ी तक कटो माळुं की ऊंचाई नीचे विचार में कितनो फर्क है तारा कृष्ण भगवान क्या कि दुर्योधन के हलायो धर्मराज के हलायो हस्तिनापुर में के को खासो न लगतो दुर्योधन के અને ધર્મરાજ के कोई पूछो न लगतो बी कहता है दुर्योधन के ही समझाया कि तू एड़ा माळू खणी जो कोई प्याला कोई पात्र कोई चोराई न करे અને પાણી રખવાડી કે ઉભા એડા થોડાક માળુ એડા ખણી નબળા तो ये रखाल કરી એડા એડા જ ને જે કે પૂછી ખબર નવે જે મે વિવેક નવે ई व्यो અને ધર્મરાજ के ऋषि मुनि के साथ एड़ा कुछ बार सज्जन खणी कड़ा बोछा खणी धर्मराज के तू बोछा खणी उनके तू खासा खणी दुर्योधन व्यो खासा गोतेला અને ધર્મરાજ આવ્યો એ નબળા ગોતેલા બોય પાછા આયા ભગવાન પૂછે પેલા दुर्योधन के જે કોઠે સજ્જન માળું જે મારા દસ્તીને પણ સજી ફેરો કો સજ્જન માળું જ ન લતો પેટે નવો કારણ કે પાંજી પાંકે કમરો થયો ને તે સામે ચંદ્ર પીળો દસજે એ તુલસીદાસી ચોપાઈ વર્ક થાય પાંકે કમરો થયો સામે પીળો દસજે અને ધર્મરાજ કે જે કોઈ માળું ખા નબળા ન ખણી આયા કોઈ જો કો પાંજો કોઈ ખણી ને વાટકી પ્યાલા कोई एड़ा एड़ा माळू न खणी है जे माळू कोई बापू ना खराब लगो है न जगत में मैं हस्तिनापुर में ये देवे ने हमरा सज्जन माळू आज गुरुजन तो माळू न हो ही दोष को जो है खबर है पंचभूत को पूतळो हेड़ो जो है तो सज्जन नो करे ने खाटकी शुद्ध की फर्क नहीं यकर अंदर में फेटे तो काय बाहर दुनिया फेटे की माळू मो फेटी जे ती 56 भोग देओ तुलसीदास जी अनुभव तड़े लिखया होना कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि कथा न सुहाए बोला न सुहाए कि जैसे जवर के जोर से उदाहरण करो ने कि ताव कमणी कहते न कि जैसे जवर के जोर से ताव यार माड़ू के अगिया अनाज दिया यानी कि अनाज खारो लगतो ती यानी कि ही खारो लगे जैसे जवर के जोर से ने भोजन की रुचि जाए जे जी दृष्टि में दोष है भगवान में दोष लगे तो माता जी में दोष लगे तो अने जे दृष्टि में सद्गुण भेरा थीता ने तो गंगा जी में कोई दारू ठलायो जे गंगा जी में दारू जी परिवर्तन गंगा थी तो वने त्या सामे नो दुर्गुण थी नो वे एनजे दिमाग में पोजे एनी बुद्धि में पोजे तो सद्गुण में परिवर्तन थी लिए अने ओ सद्गुण थी नो वे एनी बुद्धि में पोजे तो दुर्गुण में परिवर्तन ये रीत चलन के लगे ही रोलो ही जाए अने हकीकत में सद्गुण अने दुर्गुण ई जगत में मुख्य अई ई उद्धृति बनाए लाई जी तुलसीदास पेलो लखे जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन कीर्ता जड़ चेतन गुण दोष चढ़ती पड़ती लाभ हानि जीवन मरण जस अबजस एक भी व्यवस्था है पण इनके छूटो केला करे अने महापुरुष से मेहनत किया ये पुराण लिखया 18 पुराण लिखया 6 शास्त्र लिखया त जे वटे श्रद्धा रूपी भतो नाई जे के ईश्वर प्रिय नाई अने जे वटे संत जो साथ नाई एने माटे यात्रा आगु मत अनारी या कोई के वटे मेळावेला मंगे न तो सोयेला एने वटे मेळा उकजा અને મણી કે સુણતો એટલે મેળા ઉપર જાતો કેટલો સવાટ દેતો કેટલો સવાટ નતો કારણ કે તું સોયેલા જ નતો માંગે ભગત બાપુ તો ચોખ્ખો લખ્યા હે કે બોજેને વાટે સાવ બંધ રો જાય ને ગાલ્યું જ મકર્યા સજ્જનતા કે અને કી સુણાય તો તારી સુણાઈ જા પણ મૂર્ખ વાટે તારી સમૂહ આપણો સબટ ઈ પૂછે એનો જવાબ બાકી બંધ નેપટ અજ્ઞાની યા દાસ થીવે જા સજ્જન વાટે નચો તારે સમજી તો એને માળું કે હી તકલીફ હે અને દુર્જન વટે હેતરો ખાટ ખોલ્યો તાય પણ એને ગળે ઉતરે નથી એટલે ઈ વટે તો ચોપ ક્યાં ઉજા કોઈ રામાયણ જો સાર અને મૂર્ખ અને સજ્જન જો સાર
અને અમુક બાદ તે મેં ઉદાહરણ દેના કે પાંચ બેનો દીકરીઓ જે છાયા મેળવી દૂધ મેળવી એને મેં મેળવનો જ છડી 60% છડી અને પૂરેપૂરો ભરોસો ઓકે જો ખબર જોઈએ એ આપી જ મેં તો એને કલાકે પણ આપતો કોક તો એ વિશ્વાસથી ગાલા એને ભરોસેથી ગાલા ભરોસે મેં સજો ભોજન બનાયા આપણા દિલની વાતો કડી એ ભેરુને ના ભણાયજી તો થયા બરો મિત્ર હોય તે હૈડા કેળા આગળથી જોખમ સમજી જાય માટે એને ભરોસે રેવાયજી ભરોસે રેવાય એમાં ખોટી દાપણ ના એ ડોળાય માટે એને ભરોસે રેવાયજી એને મેં દાપણ હલે એને ભરોસે वो पहली शब्द पहलो शब्द वजन वड વાત બતાઈ કાઢ્યું એવું શું છે ગંગા જળ માને નાયથી પાપ જાયજી ગંગાજી કવિ રખે કે મુજો પ્રચાર કર્યો અને મું મે સ્નાન કરતા તો આ પાપ બારી દે હેકણ કટકો હાડરો જો ગંગા તટ જાય તો માનલિયા કુળ માય કડી ભૂતનો સરજે ભાગે નથી હેકડો કટકો હાડે જો પે અને 71 પીટી જો ધરી વેની હોય પણ એને મે આયા બોલો એડી કોઈ વેધન કલ્પના ન કેમ ગંગાજી મે એડો કોઈ પાપ બારીતા એવી એ કોઈ દી કલ્પના ન કરી જે ગંગામાં નાય માટે એને ભરોસે રેવાયજી અને ખીરું જે કાળી રણ જમીન વે પેજા અહીં વરસાદ પડી વે ગજ ઓછી ચડિયા હોય વે ચાંદુ છોકરાજી સ્લેટ જેરો ખેતર વાડી વે એને મે કાળ રણ જેડી વાડી વે ખેતર વે એને મે 3 इंच નીચે દતા રલે તો બેચ દતા જે માથે કોરિયો ફેરીને એન ચાંસ કે ખીરું કો ખોદે ન બેઠો 3 ચોથાની પેને જોગી છે કારણ કે પૂરેપૂરો ભરોસો કે એ ઉગી જચીનો અને છેલ્લે લખ્યા બાપુ કાગ સગડા રોગ નાશે ને ચીધ્યો એ મખવાયજી રોગ કયો કે વૈત તણી વસા વળી અને કહો કે વાંચણ કામ મિટે રોગ યામણ મરણ નિગમ લઈ અંતા નામ ઈસદાસ બાબુ પહેલો ઈશ્વર કે પછી કનૈયે કે જે મહારાજ આ વખત સવાલ પૂછા આડી તરો જોતા અર્થ આડી એટલે પહેલાનો કરે અને હેવર સુતી ભાંજે મુજનો ભ્રમ હું જો ભ્રમ ટોટે નતો ખુલા નતો ટોટે જે પહેલા જીવ પ્રગટિયા કે કિયા કે પહેલા કર્મ જે મહારાજ પહેલા બે જીવ કે કર્મ જે તો પહેલા કર્મ तो जीव तो में फेरो के ले लो तो कर्म के जाए जे तो पहला जीव तो कोई एड़े जीव जो क्या कर्म वाजो को तोनो छूटो थीने हेड़ो तो शुद्ध आदि शुद्ध आनंद स्वरूप जे ईश्वर अंश जीव अविनाशी અને ચેતન અમર સહજ સુખ રાશિ हेड़ो जीव અને તોનો છૂટો થયો પણ છતાં ઈશ્વરદાસ ને છે કે એના જવાબ में થોડો ઉમર બી હોય એટલે એ જે બાપા માફ કજા છે કર્મ ગતિ પૂછા તું કના આ થોડી કર્મ ની ગતિ પૂછી જાય ગોવિંદ હું કેમાં આમ કેમાં રહ્યા ખાડ વસંતી દેદરી અને પુણે સમુદ્ર પાર ખડજી દેદકી જે આવ સમુદ્ર જો પાર ગરણ ભૈયા માટે મહારાજ જે માફ કર્યા હાણે મુકે સમજાણી કે વૈદ તણી વસા વળીને કહો કે વાંચણ કામ मिटे रोग यामण मरण निगम लियंता नाम वैद्यजी वंशावाળી महाराज कोई पूछे न तो दवा के नीचे અને પરેજી પારી એમ જે દવા કે ઈ महाराज के शास्त्र जो લખાણા એની પરેજી પારીજી અને બાકી શાસ્ત્ર છે કે જો નિમાવલે તો પેટે જન્મ મરણ જો રોગ મટી વિજે એટલે ભગત બાપુ ત્યાં કાગ સગડા રોગ નાસે ને ચીધ્યો એ મખવાયજી વૈદ કરના વાટેલા તારાથી ઓસળ કે મયોળખાય માટે એને ભરોસે રેવાયજી પોડી की खड़ी ने फरज मगे એને ગુરી में कोवे तेने दवा में कोवे तेने खाए वे तो जो रोग मटी ने तो हे क्षेत्र भरोसे जो है एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम गण श्याम में चातक तुलसीदास जोको जोको भगतवा जेके जेके ईश्वर मिल्यो है ई ईश्वरदास हरि साहेब અને તુલસીદાસ મેળે ઈ ચિતા કોઈ ભણેલો નવો અસ્તુતિ કે જેની વટે ત્રેવળ નવી ભગવાન કૃપા કરે તથા વેદીની ભાષા બોલ્યા સુડામે નો શ્રાદ્ધ કેલા બ્રાહ્મણ આયો પણ ઓ બ્રાહ્મણ નવો જો કે હોજ ભગવાન પણ ઈ જાવ ખીરું માળો અહીંયા આંગળી અડાડે તો ચાર વેદ મુખ્ય થી હે અરે सीताराम
जे श्रद्धा संबल रहित अने नहीं संतन कर साथ तिनको मानस अगमति ने जय ही प्रिय रघुनाथ। हरिसर बापू ने ईश्वरदास ने बड़े महापुरुष ही चेता के जोको वस्तु साहूकार के देओ ई एन वटे वे एन वटे एन जो वैल्यू न वे पण असी ईश्वर श्रीमत है एन वटे मिली है पर छता ईश्वरदास चेतो के भाई हां वे क्रिया एतला करया तो के एन बाने में मुजी क्रिया थी एती बार मुजो ध्यान तो में वे कसा करूं महल तो जो मंदिर केड़ो बनाया मेल गिरी मेर कहा गिरी में जड़ तो जो मेल है कसा पखाना पाव तो जे चढ़ के पानी से पखाणिया कसा पखाना पाव पवित्र गंगा लागे नो में जद गंगा दी निकले कसा गाऊं गुण जे गुण क्यों गया है गुण जहां तो गुण गावे जे मेला की धर्मा जान पैसा क्या चढ़ाया जहां से चरण आ गए तो जी वो लक्ष्मी जी बैठी है कसा पखाना पाव नीर गंगा लागे की पुष्प चढ़ावा सिर पर है तो फल क्या चढ़ाए पारिजात वृक्ष तो दिखाए है पारिजात वृक्ष तुझ करे हे राजा धीराज तोरी रजा ने ईश्वर रहे सिर ऊपर है तू मोदे कृपा करी बाकी जीकी दिया पर तुलसीदास जी न्याय ने ईश्वरदास न्याय ने के परमात्मा એટલે પ્રેમ જાતિ ને રામ વહી કેવલ પ્રેમ પ્યારા અને જાની લેહુ જો જામન હારા सबरी जी बनल नवा नरसिंह बनल नवो इनी वेटे कोई अस्तुति के जो करे ना कोई इनी वेटे विकल्प नवो छता परमात्मा जी अपन प्रार्थना करी प्रेम के जीते सके ये कथा है ना पाजी भरोसे जी कथा है प्रेम की कथा है इनमें पंच कारण छह कारण बताया तुलसीदास जी भोलेनाथ कथा करीता અને પાર્વતી जी के एकड़ी संकार होवी ते में जाने के सजे अवतार जो दहन केनो खप्यो भैया हिमालय करे अवतार केना खप्या फिर तपस्या केनी खपई पाछा देवी के मेहनत में बता लगन कराना खप्या लगन कराने वरी पाछो ई सवाल पूछे कि भगवान अवतार केने जो कारण करो भोलेनाथ जेड़ो कथा का पार्वती जेड़ा श्रोता ने कथा में ताण पौंदी वे पांचो बुझो ज्ञान के घाट में कथा करी था पार्वती जी की सुनाई था हे पार्वती जी हे जो परमात्मा राम है न जब जब हुई धर्म की हानि अने बाटे असुर अधम अभिमानी जे जे हानि थी धर्म जी ते भगवान अवतार के ने इनमें पहलो अवतार जय विजय की कथा कही जालंधर ने वृंदा जी कथा कही दीप्ति ने कश्यप जी कथा हुई नारद जी जो मोरनी वाणी कथा हुई थोड़ी विस्तार पूर्वक हुई अने हेवराल जी स्वयंभू मनु जी कथा के मनु राजा थियो ये मनु राजा ने शत्रुपा इनी धर्म पत्नी अने बोय पति पत्नी अनुकूलवा प्रतिकूलवा ये राज करे ते हा अने वन में जद सेवा केडावे ने वे जो उतान पाद जो पुत्र वो इनके पराणे राज गई अने छेली चौथी अवस्था ही कथा ही चेती के अमुक वो भूमिका मथे व्यवहार छोकरे के दई दिलो खपे रामायणी चेती अमुक व्यवहार कोई अवस्था मते छोकरे के व्यवहार दई अने प्रभु भजन ना करे ने तब केनो खपे हरिचंद्र जी पीटी सगर राजा असम जस सुमान दिलीप भगीरथ अज रघु अज दशरथ राम अलौक सुधी आठवां कार्ड लिखे हैं कवि है आठवें कार्ड ने लव कुश की कथा नु करने सरार सुधी में कथा में है तो तप ज क्या है अरे जते भगवान अवतार के दोवे छता चौवाणा मडे राजा एनी फर्ज वजाया राज क्या नीति जो राज क्या अने फर्ज वजाया उतान पाद के राज गई अने पराणे पेड वी आई उतान पाद के पराणे राज देना जो राज देना अने यानी रवाना थयाई अने थोड़ी कथा पण आगळ देनो भगवान इनके ये तपस्या कितनी करी था गणे ठेकाणे भगत बापू बोलिया के गणे के भगवान खपे तो पण नौकर जेड़ो खपे मैं पार्टी दे केस में जीत थी मुझे पोतजी नो मुके बराबर मने अने पैदास करू की थी बरकत दे गज आना मिले अने भगवान खपे तो पण नौकर जेड़ो खपे तो जे नौकर जेड़ो खपतो होवे साईं मानु ने शत्रुपाई थी तपस्या केड़ी खपे अने के ध्रुव एतरी अने नका जेड़ी पांजी भावना एरो भगवान जेतरो पांजो भावना जेड़ी पांजी दृष्टि एड़ी जगत में पांजी सृष्टि एड़ी है तेतरा करे ने तुलसीदास जी लिख्या है के पछी पोताना पुत्र ने परण राजगादी सोंपी अने पोतानी स्त्री साथे वन में चाल्या गया साधक जन ने सिद्धि आपनार नेमी सारण्य नामे एक अति पवित्र प्रख्यात तीर्थराज छे
કે જ્યાં મુનિઓ અને સિદ્ધ લોકોના સમાજ વસે છે ત્યાં મનુ મહારાજ પ્રસન્ન થઈને ગયા. માર્ગમાં તે ધીર બુદ્ધિવાળા સ્ત્રી પુરુષો ચાલ્યા જતા હતા કે જાણે સાક્ષાત ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય શરીર ધારણ કર્યા હોય એવા લાગતા હતા. તેઓ ગોમતી નદીના કિનારે આવે છે અને તેમણે પ્રેમથી તેના નિર્મળ જળમાં સ્નાન કર્યું. મોટા જ્ઞાની સિદ્ધ મુનિઓ એમને ધર્મ ધુરંધર ધર રાજસી જાણી અને એને મળવા માટે આવે છે. ત્યાં જે તીર્થ સ્થળ હતા તે સર્વ સ્થળની યાત્રા એ મુનિઓએ તેમને આદર સહિત કરાવી. એમના શરીર દુર્બળ થઈ ગયા હતા. વળકલ પહેરી દરરોજ સંત સભામાં બેસી અને પુરાણોની કથા કરતા હતા. એ દંપતી શ્રેષ્ઠ એવા દ્વાદશ અક્ષર મંત્રનો એટલે કે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, દ્વાદશ એટલે 12 અક્ષરનો મંત્ર એનો જપ કરતે કરતે અને મન વાસુદેવના ચરણ કમળમાં બરાબર લાગી જાય છે. એવો શાક, કંદ અને ફળનું ભોજન કરે છે. સચ્ચિદાનંદ આનંદ બ્રહ્મનું સ્મરણ કરતા પછી ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા તેમણે તપ કરવા માંડ્યા. કંદમૂળ તજી કેવળ પાણી ઉપર રહેવા લાગ્યા. એમના મનમાં સદા એ જ ઈચ્છા રહેતી હતી કે આ આંખે પરમાત્મા જોવા, જે નિર્ગુણ અખંડ અનંત અને અનાદિ છે, જેનું મોક્ષની ઈચ્છા વાળાઓ ચિંતન કરે છે, જેનું નિરૂપણ વેદોએ પણ નેતિ નેતિ કહીને કરેલું છે, જે સચ્ચિદાનંદ ઉપાધિ રહિત અને અનુપમ છે, જેના અંશથી અનેક શિવ, બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ ભગવાન ઉત્પન્ન થયા છે. આવા ભગવાન પોતાના ભક્તજનને વશ થઈ રહે છે અને ભક્તના કલ્યાણ માટે લીલા શરીરને ધારણ કરે છે. એ વેદ વાક્યો જો સાચા હોય તો અમારા મનોરથ પૂરા થશે. આ પ્રમાણે કેવળ પાણી ઉપર રહી અને 6000 વર્ષ સુધી તપ કર્યા. 7000 વર્ષ સુધી કેવળ વાયુ મથે એટલે કે ખાલી પવન મથે રહ્યા અને કોઈ 2000 વર્ષ સુધી વાયુ ગળે જો પણ છનેના હેકડે પક્ષી ઊભા રહી અને તપ કેળ લગા. એમની ભારે તપસ્યા જોઈને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણ વાર આવીને એની પાસે વર માંગો કહી અને ચાલ્યા જાય છે, પણ ઉતાવળ કરતા નથી. અને એ પછી તે તપસ્વી રાજા રાણીએ સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ પોતાના ભક્ત સમજી તેમની અન્ય ગતિ માની એ વખતે આકાશમાં અમૃતભરી વાણી, ગંભીર વાણી થઈ કે વરદાન માંગો. જ્યારે આ મરેલાને સજીવન કરનારી વાણી કરણ દ્વારા એના હૃદયમાં પહોંચી ત્યારે આનંદથી જાણે હમણાં જ ઘેરથી આવ્યા હોય તેમ તેઓના શરીર અષ્ટપુષ્ટ થઈ ગયા. કાનને અમૃત સમાન વાણી સાંભળી ને તેઓ રોમાંચિત પ્રફુલ્લિત થયા. હૃદયમાં પ્રેમ ઉભરાઈ ગયો અને મનુ દંડવત કરી અને પ્રણામ કરે છે. હે ભગત જનના કલ્પવૃક્ષ, કામધેનુ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ પણ આપના ચરણ રજની વંદન કરે છે. આપ સેવા કરનારાઓને સુલભ છો અને સકળ સુખના દાતા છો. આપ ભક્તજનનું પાલન કરો છો અને ચરાચર જગતના સ્વામી છો. આણે કે દર્શન ને આણે મંગે જો ચોંતો પૂરો મંગે તો નહીં ગયા. હે અનાથ જનના હિત કરતા, જો આપનો અપાર પર સ્નેહ હોય, અમારા પર સ્નેહ હોય તો પ્રસન્ન થઈ આ વરદાન આપો જે સ્વરૂપ શિવજીના મનમાં વસી ગયું છે અને જે મેળવવા મુનિઓ યત્ન કર્યા કરે છે. તે કાકભૂસુંડીના મનમાં મનરૂપી માન સરોવરનો હંસ છે, જેને વેદ, સગુણ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મના નામથી ભક્તજનના દુઃખ હરતા અમારા પર એવી કૃપા કરો. પ્રેમ રસથી ભરેલા કોમળ અને વિનયવાળા એ દંપતીના વચન પરમાત્માને ઘણા પ્રિય લાગ્યા અને એ સાંભળીને ભક્ત વત્સલ કૃપા નિદાન વિશ્વવ્યાપી ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થાય છે. નીલકમળ, નીલમણિ અને નીલ મેઘ સમાન શ્યામ વર્ણવાળા પરમાત્મા શરીરની શોભા જોઈ અને કરોડો કામની લજ્જિત થઈ જાય છે. તેમના મુખની ક્રાંતિ શરદ ઋતુના ચંદ્રમા સમાન છે. સુંદર ગાલ, દાઢી તથા શંખના જેવી ડોક છે. હોઠ લાલ છે. દાંત અને નાક પણ સુંદર છે. એમનું રસ્ય ચંદ્રના કિરણ સમૂહને શરમાવે એવું ઉજ્જવળ છે. એમના નેત્રની શોભા નવીન કમળ સમાન સુંદર, દ્રષ્ટિ સર્વના મનને પ્રિય લાગે તેવી છે અને પ્રકૃતિ કામદેવના ધનુષની શોભાનું હરણ કરી લે. અને વળી વિશાળ ભારના તિલક શોભી રહ્યું છે. કાનમાં મકરાકૃત કુંડલ પહેરેલ છે. મથે મુગઠા અને વંકરિયા વાણી, ભમરના यमुना में भमरी पे एड़ी जोगे नाभिक गंभीर है અને હીરા અને મણિ જડિત આભૂષણો એને ધારણ કરેલા છે. કેસરી સિંહના જેવી કાંધ પર સુંદર ધનુયતી, હાથ સુંદર આભૂષણ પહેરેલા છે. ભુજન હાથીની સૂંઢ જેવા છે.
સુંદર હતા, કમરમાં ભાથા અને હાથમાં ધનુષ બાણ શોભી રહ્યા છે. વીજળીને શરમાવે એવા પીળા વસ્ત્ર પહેરેલા છે અને ઉદરમાં 3 રેખાઓ પડતી હતી અને એમના ચરણ કમળને જેમાં મુનિજનના મનરૂપી ભ્રમર વાસ કરી રહ્યા છે તેનું વર્ણન થઈ શકે તેમ નથી. વામ ભાગમાં જગતના કારણરૂપ અને શોભાના ભંડારરૂપ આદિશક્તિ શોભી રહેલા છે, જેના અંશથી ગુણની ખાણ એવા અગણિત લક્ષ્મી પાર્વતી અને બ્રહ્માણી ઉત્પન્ન થાય છે. જેના ભ્રકુટી વિલાસથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે તે સીતા અને રામચંદ્રજીના વામ ભાગમાં શોભી રહ્યા છે. ક્રાંતિના સમુદ્ર જેવું વિષ્ણુનું રૂપ જોઈ મનુ મહારાજ અને શત્રુપાના નેત્રમાં પલકારો મારતા બંધ થઈ જાય છે અને એકઈ ટસે જોવા લાગ્યા. અનુપમ રૂપ નિહાળતા તેમને તૃપ્તિ થતી નથી. અતિ હર્ષથી તે દશા ભૂલાઈ ગઈ. દંડવત કરી અને વિષ્ણુ ભગવાનના પગ પકડી લીધા. કરુણા નિધાન ભગવાને તરત જ પોતાના કમળ સમાન હાથથી તેમને શિરનો સ્પર્શ કર્યો, તેમને બેઠા કરી. પછી કૃપા નિધાન બોલ્યા કે હું તમારા ઉપર ખૂબ પ્રસન્ન થયો છું અને હું મહાદાની છું એમ સમજી અને તમે ગમે તમને સારું લાગે એવું તમે વરદાન માંગી લ્યો. ભગવાનના વચન સાંભળી પોતાના દેવ હાથ જોડી ધૈર્ય ધરી કોમળ સ્વરે તે બોલ્યા કે હે નાથ, હવે તમારા ચરણ કમળના દર્શનથી અમારી સર્વ કામના પૂરી થઈ ગઈ છે. તો પણ મારા મનમાં એક મોટી અભિલાષા છે. એ સુગમ પણ છે અને અગમ પણ છે, જેથી તે અભિલાષા મારાથી કહી જતી નથી. હે પ્રભુ, આપને તો એવી આપવી ઘણી સુગમ છે, પરંતુ મને મારી કૃપણતાને લીધે કઠિન લાગે છે. જેમ કલ્પર વૃક્ષ તળે જઈ તેના પ્રભાવને ન જાણનારા દરિદ્ર મનુષ્ય ઘણી સંપત્તિ માંગતા શરમાય છે, તે મારા મનમાં પણ સંકોચ થાય છે. હે અંતર્યામી, આપ એ જાણો છો, પણ હે નાથ, મારો એ મનોરથ પૂરો કરો. ત્યારે ભગવાન બોલ્યા કે રાજા, સંકોચ મૂકી અને ઈચ્છામાં આવે તો તું માંગી લે. એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે હું તમને ના આપી શકું. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે કૃપા નિધાન, હે દાનીઓના મુકુટમણી, હું સત્યભાવથી કહું છું કે અમને તમારા જેવા પુત્રની ઈચ્છા છે. ભગવાનથી શું અજાણ્યું હોઈ શકે? મનોની વૃદ્ધિ જોઈ અને તેના અમૂલ્ય વચન સાંભળી કરુણાનિધિ ભગવાને કહ્યું કે એમ થજો, તમારા જેવો હું બીજો જઈને ખોડું. એટલા માટે હે રાજા, હું જ આવી અને તમારો પુત્ર થઈશ. વળી શત્રુપાને હાથ જોડેલી જોઈ અને ભગવાન બોલ્યા કે હે દેવી, તારી જે ઈચ્છા હોય તે વરદાન તું પણ માંગી લે. એ સાંભળીને રાણી પણ બોલ્યા કે મહારાજ, હે દયાળુ ચતુર રાજાએ જે વર માંગ્યું તે મને બહુ ઠીક લાગે છે. જો કે પ્રભુ કે ભક્તના હિત માટે આપને ઘટે છે, પરંતુ અમને તે વધારે માંગવું અતિ દૃષ્ટા જેવું ગણાય છે. આપ બ્રહ્માંડિકના જનક, જગતના સ્વામી અને પરમબ્રહ્મ છો. આપ સર્વના હૃદયની વાતને જાણો છો. એમ સમજવાથી મનમાં સંદેહ થાય છે, પરંતુ પ્રભુએ જે એમ વસ્તુ કહ્યું તે ઠીક છે, કારણ કે હે નાથ, તમારા પોતાના જે ભક્ત છે તેમને સુખ થાય એવું જ આપ કરો છો. હે પ્રભુ, અમને પણ તે જ સુખ, ગતિ, ભક્તિ તેમજ આપના ચરણમાં પ્રીતિ, જ્ઞાન અને સ્થિતિ કૃપા કરી અને મને આપો. શત્રુપા અને મનુ મહારાજ કોમળ ગુટ અને સુંદર વાક્ય એના સાંભળી અને કૃપા સિંધુ ભગવાન કોમળ વચન બોલ્યા કે જે કાંઈ તમારા મનમાં ઈચ્છા છે તે સર્વ મેં તમને આપ્યું, એમાં જરા પણ સંદેહ કે શંકા લાવશો નહીં. હે માતા, તમારું આ લૌકિક જ્ઞાન મારી કૃપાથી ક્યારે પણ નષ્ટ નહીં થાય. મનુએ પ્રભુના ચરણમાં વંદન કરી અને કહ્યું કે પ્રભુ, મારી એક બીજી પણ વિનંતી છે. વિનંતી એ છે કે હું આપને પુત્ર તરીકે માનું તો પણ આપના ચરણ કમળમાં મારી ભક્તિ ટકી રહે. ભલે કોઈ મને મહામૂર્ખ કહે, પણ તો પણ માછલી જળ વિના અને મણિધર સર્પ જેમ મણિ વિના જીવી શકતા નથી, તેમ મારું જીવન આપને આધીન રહો. એવું વરદાન માંગી ચરણ ઘરી રહ્યા. ત્યારે કરુણાસાગર ભગવાને કહ્યું કે એમ થશે. હવે તમે મારી આજ્ઞા માની અને ઇન્દ્રલોકમાં જઈને રહો. હે તાત, ત્યાં કેટલા કાળ સુધી તમે રહેશો અને પછી જ્યારે તમે અવધપુરીના રાજા થશો ત્યારે હું તમારો પુત્ર થઈને અવતાર ધારણ કરીશ. પાર્વતીજીને ભોળોનાથ કથા સંભળાવે છે કે હે પાર્વતીજી, હે એવી રીતે ભગવાન વરદાન માંગી અને પછી ભગવાન બોલ્યા કે હે તાત, હું મારી ઈચ્છાથી મનુષ્ય દેહ ધારણ કરી તમારે ઘેર પ્રગટ થઈશ. હું મારા અંશો સહિત દેહ કરી અને ભક્તજનોના હિતકારક ચરિત્ર કરીશ. એની અંશ મૂકી રચે લક્ષ્મીજી શેષ, શંખ, ચક્ર, ગદા,
અને પદ્મ એ ન્યાસમ હતા એ ભેરો જેતવે તે ભેરાવે અને જે ચરિત્ર આદરપૂર્વક સાંભળી અને મોટા ભગવાન મનુષ્ય મમતા અને મદને મૂકી ભગવાનને જે તરી જશે ભવસાગરને તરી જશે આ મારી માયા આજ શક્તિ જેણે આ સંસ્થાને ઉત્પન્ન કર્યો છે તે પણ જન્મ લેશે. મુજી માયા એટલે કે જાનકીજી, હું તમારી સર્વ ઈચ્છા પૂર્ણ કરીશ એ મારી પ્રતિજ્ઞા સત્ય છે અને સત્ય છે. 3 વાર સત્ય છે એમ કહેવાથી એ વાતની ખાતરી બતાવે છે. વાર એમ કહી કે પાડો પરમાત્મા ત્યાંથી અંતર્ધાન થઈ જાય છે અને એ દંપતી પ્રભુમાં પ્રેમ ધરી કેટલાક દિન એ જ આશ્રમમાં રહ્યા. પછી સમય થતા અનાયાસે શરીર છોડી અને ઇન્દ્રલોકમાં જઈને વસ્યા. યાજ્ઞવલ્ક ભદ્રરાજ મુનિને કથા આગળ કહેતા એમ કહે છે કે હે ભદ્રરાજ, આ પવિત્ર કથા સદાશિવે પાર્વતીને કહી હતી. રામને અવતાર ધારણ કરવાનું બીજું પણ એક કારણ સાંભળો કે મહાદેવે પાર્વતીને જે પવિત્ર અને પ્રાચીન કથા કહી છે તે કથા હે ઋષિરાજ તમે સાંભળો. અને કૈકેયી નામનો એક જગતી વિખ્યાત દેશ છે, ત્યાં સત્યકેતુ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. हाणे हिन में कथा एड़ी है पांच के कथा में जानी हन जा तो मूर्ता तो मिले ई आवा तो बताई दिया. बाकी हन कथा जो हेतु एड़ो है के कथा जा कारण बताए जो पार्वती जी जय विजय कथा होई, कश्यप ने अदिति जी कथा होई, हिरण्याक्ष ने हिरण्यकशिपु जी कथा होई, नारद जी मोनिवाण जी कथा होई, जालंधर ने वर्ता जी कथा होई के ही कारण घणे एने हिते कारण भगवान राम के अवतार केनो खप्यो. हाणे ही कथा होई मनु महाराज जी એટલે ભગવાન રામ કે એટલા પાછળ કે મનુ મહારાજ અને શત્રુપા એ મોરલે કોઠિયા કૌશલ્ય ને દશરથ થયા એટલે ભગવાન આયા ના મનુષ્ય શરીર. હાણે એવો જો કોઈ કથા દેતી ही कारण बताता बोड़ोनाथ के कैकेयी ना जो देश हो एने सत्यकेतु को राजा हो या वांचे न तो के जो मूल भाग आके समझाय दिया कथा ने जुड़ जाए दबाई અને એના કો પુત્રવા સત્યકેતુ જા તો પરિમર્દન અને જો પ્રતાપવાન नीति जो राजो चतुर जो शुक्राचार्य सेवको मंत्रीओ एजा रथ घोड़ी जो वर्ण लश्कर जो वर्ण दिग्विजय जो वर्ण तमाम वर्ण कांते 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 तो सीधा चेता के लखपत राम राज हलियो ते एन में एकड़ो वक्त हे निकरिया शिकार ते रसालो एन में एकड़ो सूअर के देसे तो राजा प्रतापवान एन के पूछे घोड़ो छरी ने तक सूअर छिपी रहे तक देस जे गांठ जंगलवन में के सूअर खणी दो बजे एन में डीओ लई गयो सूअर लिखी रियो अने घोड़ो थको घोड़े के पुण्य लगी राजा थोड़ो परिश्रम से काड़े थाक लगो मोर में जंगल में ने आश्रम बैठे आश्रम के घोड़े के खणी लियो घोड़ो बधी अने घोड़ो राजा के दंडवंत राजा इनके प्रणाम के मुनि के ना वो जो मुनि केड़ो कपट मुनि जैसे प्रणाम करे ने जे महाराज ओने लगी है अने थोड़ो थकेलो अहिया बैठो ते कथा तो गज वडी है पर कोई रहन के टूक में चे सरोवर ते पानी वता है घोड़े के पानी वता है यार साथे पते पेट पानी पीते अने बैठो तने के राजा पूछे जे अही केतरो टाइम जो बैठा आयो अने आजो बापू ना कर्यो कृपा कर्यो आजो ना जो जे मुजो ना एक तनो जे जो अर्थ कर्यो जे अर्थ नहीं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई न हो तेरे ही तनवो एक तनो है ते मुजो जन्म मरण आया दिन आ घड़े भरे थे बैठो हाने ई रो के दिग्विजय के जाने जो प्रताप पानु कहते एन में की एकड़ो रजवाड़ो हो इस स्वयं के प्रताप पानु दिग्विजय करे गणे आवन से पूछतो न ए जो राजी छते अने जंगल में तप के हले रहो એટલે પ્રતાપ પાनु के ई राजा सुनाते के पर राजा के प्रताप पानु सुनाते नते એટલે ई विचार को मुनि है पर मुनि वो पण जो ना कपट मुनि हो अने कोई राजा सुनी नहीं करे कि आए अने इनके जो खणी आयो ई काल केतु ईश्वर बनी के खणी आयो एंजा बार उमारे दे के प्रताप पानु એટલે એને વેર इनके याद कर ये के खणी आयो कोई पूछे कि हमें लक्षण का राजा जेड़ाई तने के विश्वास में न दो आयो क्या राजा तो नहीं पर राजा जो मंत्री ही थोड़ो काल के पड़तो रे અને કોઈ ગાલ જલે જાણે મહારાજ છે આ મુકા જ દર્શન થયા હાણ તો મુજો જન્મ મરણ જ ફેરા તારી દેઓ ને ઈ કરી દેઓ ने हाणे मारू एतरो जाहिर में सावधान रहतो तो एकांत में सावधान रहना तो नका हजारों जगत तुलसीदास जगे करे जो कर्म धर्म मन वाणी अने वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी हजार जगत करे अने ब्राह्मण वेली ते पूछे महाराज करो ईच्छा जगत जो हेतु पूरो है चरदे ने फल कछु संतान कृष्ण अर्पण करिया को
जाहिर सभा में जगत की वेदी मथे चाहे कृष्णार्पण करिया तो अने उते के जे तू मंगी गए ते हेतरो खत खोले एकांत में जरा मरण दुख रहितन समरण जीते कोय एक छत्र रिपुहीन मोई राज कल्प सत होय मुके जन्म ना चे मुके मरण ना चे मुजो कल्प सुधी राज रे मुजो कोई दुश्मन न रे अने हे रोगो तथास्तु गंधोते इनके तथास्तु के जोन तथास्तु गंधोते कंदा छला बाकी कोई गालावे जे एकड़ी मुश्किल नळे थी जे करो जे एनमे हाणे आई तो के ब्राह्मण जमाना पे कारण के शंकर वटा जो बच्यो विष्णु वटा जो बच्यो ब्रह्मा वटा बच्यो ए ब्राह्मणे वटा बची नहीं सकिया तो के ब्राह्मणे करे आशीर्वाद दी अने ब्राह्मण करे जमाणी तो के थोड़ो फायदो थी जे महाराज ब्राह्मणो जमाया पण एने एकली मुश्किल आ तो जे नगर में अची न सका आ तो जे तप करने बैठो या पण आऊं तोला करे परिश्रम देसतो अने ह्यानी हाणे तू सुमी रो अने हाणे घणे समय निकली गयो तो के ओके जो घोड़े सहित तो के उते आऊं पुजाय थींदो अने चौथे दी तो के आऊं मिलतो तो जो रसोईयो थी ने वचींदो अने तू ब्राह्मण जमाड़े तो जो कम थी वेतो राजा थकेलो पकेलो टूक में सुमी रह्यो काल के तू आयो काल के तू अचे ने पूछी चाऊ न पण पानी बना रखी है पांचे पुरोहित के कोठे गुफा में जा अने हन के घोड़े सहित जे राजा में राज में छडे उन जे पुरोहित जो तू हरण करे अने एन गुफा में उनके रखी दे ये पुरोहित के पोता जाने घोड़े सहित जे राज में प्रताप भानु के पुजायो ओडाने पुरोहित के हरण करे आयो ने रखी पेडे ये उतरई गयो कि ही कोई पुरोहित काल के तो के तू खणी ये खणी गयो ओते विनी आने राजा वेलो उठी अने जंगल में वेयो ने कोई वाणी आयो तो राजा वरी आयो पुरो के खबर न पड़े वो भरामण के छठे कने गाल वेंदी तो जी ही गाल पांजी भाजी बिगड़ी वेंदी ऊड़ केणो होय ने तने ढक बोरो डेणो पे ता ऊड़ खोलो तो थी जे गमे एड़ा ढकी होय कर्तव्य करतो क्रूर छानो थावा छल करे बता जानी जसे जरूर पण पाप न छिपे पालिया भक्ति पाप अने पूर्यो आई गमे एतरो ढक्यो ता ई कदे छाना रेंज न भक्ति करो पाताल में प्रगट होई आकाश दाबी डूबी ना रहे कस्तूरी की बास पाप अने पुण्य केते छाना करे आई भले रामायण सजी ने कपट है मेरे को मारीच बन्यो मारीच में को बनी ने वेयो पण भगवान बाणया ते बरो असल रूप में छयो महाराज माफ कजा ने रावण का मारिया वारो बोले वो रावण सन्यासी थी ने आयो कपट है पण जे माताजी ये भिक्षा न लेवे तो रावण तब नी रूप दिखावा ने भई सुमित जब नाम सुनावा नो मूल प्रगट थी गयो कारण के माताजी वटे कपट ना ले छेटावा तो श्री कपट वो माताजी यो पारस थे पहले तो कपट खोलो थी गयो जो वो हनुमान जी ब्राह्मण बनी ने आयो हनुमान कड़ हनुमान जी भगवान राम वटे पण जे भगवान पर चर्चा करते थे हनुमान जो ब्राह्मण जो रूप हो पर भगवान राम पूछिया जे इनके कथा था किस कंदा कांड दिए पर कपट न तो ले जे इनके पूछिया के महाराज हाने आ जो छो से महाराज आई आम आके पूछो ते याद दीवो ईश्वर के जीव न ओळखी सके ते में पाछो वानरो पण आई नता और कोन ई मुके नवाई लगे थी भगवान जो परस तो ते रावण ब्राह्मण मटी गयो अने हनुमान जो प्रगट थयो ते भगवान गले लगाया कि हां कपट न तो आड़े तू मूर्त हनुमान ने गले लगाया को बेरा फोटाई ई किसकंदा कांडा हनुमान राम जे मिलन जा फोटाई हनुमान जे जंड ओचो अने भगवान के गले लगाया जैसे ब्राह्मण तो गले नहीं लगाया जे पर्दो टोटो ते गले लगाया कोई मैरावण विभीषण बनी ने आयो पण कंद ते परस के बेरो रावण बनी गयो पाछो मैरावण बनी गयो आणि तमाया के हमरे नंतर मैंने गेम में पिया जोको जोको कपट के पानी गमे तो खीर में वेजो जोलते चढ़ावे तो पानी भरे भरे ने भरे आखिर खीर दे एता तुलसीदास जी ज्या के जल पाए सरी सुबिकाए देखो प्रीति की रीति भली बिलक बहुत रस जाए पड़ते ही कपट खटाई गमे में पानी वेजो जोको बारी हलियो जे नीचे अने वजन वाले हल्को रे छाय मथे पानी तरी दे दही मथे पानी तरी दे पर खीर में पानी जो खीर ने पानी एक में थी तुलसीदास जो अर्थ एतले सुनी है के हेत्री मित्रता दूध ने पानी की जो कलर दही ने कीमत वधारे पानी के तो भेड़ो ये तो ते चढ़ाई ने पानी एडो विचारे के मुजी कीमत वधारे मुजो भाव वधारे हाने मुजो भाईबंध भरे पहला आऊं भरी जा એટલે પહેલા પાણી ભરી ને તે ખીર કે વિચારે ભાઈબંધ જેડો ભાઈબંધ ભરી વે એને કે ઉભવા મે છે ને તે અગ્નિ મે વરી કો પાણી વેચ સકે તો પાછો વઈ રે हेड़ी मित्रता दूध અને પાણી પણ મે છાય જે છોટો કો વેચ રે તો કે જો दूध अलग અને પાણી अलग एतकाल तुलसीदास जी पूरी गया है पालू बाबू थोड़ी अगिया लमी गया है अन्या गाल थोड़ी अगिया खींची उनके जे पानी અને दूध
મિત્રતા ક્યાં મેં છાય પઈ પણ છાય એવી ખાનદાન કુટુંબજી એને મેં જાની નીકળ્યો નવનીત ઘી મખણ અને દહીં અને દૂધ અને ગોળ અને પાણીએ દોસ્તી કરીંदा એને મેં નવસાર પઈ પણ નાલાય કુટુંબજી બાઈ બીજા નીકળ્યો થારું થી કઈ કઈ કુટુંબ ખલાસ કરી બાઈઓ બોય છાય બાઈ સ્ત્રીવાચક શબ્દ है અને નવસારી સ્ત્રીવાચક શબ્દ है और खानदान कुटुंब जीवी दूध जीवी जेना पूर दूधड़िया कागड़ा कारण के दूध तोरो दही तोरी मक्खन तोरो घी के तपायो जरा प्रयास पकड़े पाछो तोरो कारण के जे पूर उजलो ए ओत भरी विजे तथा भगत बाबू जान के सामने सियाण पानी पीते थे सियाड़ी पानी पीते थे सियाण के खबर नहीं सामने सियाड़ी खबर नहीं सियाण है सामने पानी पीती सियाण जे सियाड़ी पेट में बचो सियाण त्राड़ ने पानी पीने तो इनके भय लगो तो गर्भपात बच्चो प्रसूति थई बच्चो चीरो रह्यो ने सियाड़ी मारी गई सियाड़ी मारी એટલે સિંહ દેખે બચ્ચો રેખી પ્યો એટલે જેમે શક્તિ ને દયા આવે સિંહની મૂર મે હતી હતી અને બચ્ચે કે પેટ ભેરો પણ કવિ લખે કે સિંહ કેળો દૂધ સિંહ સુત ને જરે કનક પાત્ર ધાપતો વિના સો ફોડી નીકળે પણ ઈશ્વર ધારે કરી શકે મારું મર મેરું મરી ગતિ નયન મેરું ગતિ ગતિ कौन हिमा कर भानु न ठानिए आकाश करे धरती ते न वने धरती करे आकाश ते न वने पवन गमेडो छिरे डुंगरी तो थिर न थी सके हे चंद्र गमे तो तपे सूरज जतरो तपी न सके ई अकरण करण न थी सके पण ईश्वर धारे ही थी सके थोड़ो दूध बच्यो के में सियाड़ी बच्चे में वडा बोए थया उन जो बच्चो हो एन जो बच्चो हो कोई सामे नो हाथी आयो तो सियाड़ी बच्चे के छे ही जनावर तू मारे सके थोड़ो दूध बच्यो तो जरो बोल्यो हाँ दसे बीजा जीवे यो ते सोट में खणी ने के थोड़ो नळ्यो तो बच्चो साथी खणी ने गा के बेचारो ताणे सियाड़ियो बच्चो राम शरण थी गयो तो बेटे बच्चे के छे होए ए विनी ने जे दसे ने आने छणी पियो ते कवि छे सियाड़ियो बच्चे के छे दावण गायो तो कांथियो बेचारो कुड़ विना बड़ करंत एन जो कुड़ सियाड़ी जो है बाकी दावण दायो तो कांथियो बेचारो कुड़ बिना बड़ करंत बाकी जेनी मां सियाड़ एथी मेघड़ की मरंत जेनी मां सियाड़ी है नो हाथी की मरे का बापू तने वण करीता के गुफा जे अंदर सिंह की प्रसूति हलई थे सिंह जा प्रकृति नो गाल जानता के जेनी प्रकृति में ने वो पोजी विजे अने अर्धो बच्चो सिंह जे पेट में न अर्धो बच्चो बाहर अने अंदर जे बात कंबुथाण में छूटो थेलो हाथी हिमनारा रोकाणो बरोबर पण सिंह जो बच्चो विचारे के आ कपूत जन्यो तदे मुजी मां के नारे जो हन वक्त ने के वेरा होयन एतरे आनो एड़ो विचार ने के भले वडो थिया 20 वारे जो थिया ने पण रसिकृत बिहारी में बड़ो दू रामायण जो लिखे रसिकृत बिहारी के मिटे ने सेज सुभाव जई विधि जिनको गिरयो पीछे रयो पीड़ा ने गर्भ फोड़ पूंजर गिरयो इजी मलाद ने ती हाथी के धसे विधे અને કોઈ ભગત બાપુ જ્યાં કે હરિયદ ઘરે ન હોય અને ફળિયામાં કુંજર ફરે પછી વયની વાટનો હોય કેસરી બચાને કાગડા ત્યારે એળો ન વિચારે કે ભાઈ આમાં વીવારે જો થયા ને પુએ એ વયની વાહણ કેસરી સાવજ જો બચ્ચો ન નારે જો ઉદાહરણ તો પામ આડ્યો મથાની है કે પાણ ભારત માતા જે સંતાન નહીં અને ભારત માતા जो वान सिंह है बे जे वाने में पांची वाने में माता जी फर्क पड़ा है देवी दानी कविता અને હેટલી કવિતા પાલુ બાપુજી है पालू बापू की कविता ख्याल है देवी दान बापू की कविता तो किशन कवि की कविता उनमें लिखे कि नदियों महेश को महादेव जी पूछिए मत है नदियों महेश को खगेश हरि वहान है गर्भ मत विष्णु भगवान विधि को मरालयान वेद में विख्यात है विधि એટલે ब्रह्मा जी हंस मत है विधि को मरालयान वेद में विख्यात है मूषक गणेश पोत्यो गणपति रुद्र मत है मोर खट आनंद को कार्तिक स्वामी मोर मत है मोरखट आनंद को परम प्रचंड रवि रथ पे स्वार है सूर्य ना रथ मथे इंद्र स्वार कुंजर पे हाथी मथे इंद्र नकलंकी घोड़े मथे इंद्र स्वार कुंजर पे कामन पागल पे बैठन बताता है पर पालू वास्तिक रीत यान को विलोप अंबा सिंह पे चढ़िए तो कुछ करामत दिखाता है सिंह मथे बैठिया कीकता हुदन से है कर सिंह पिंजरे में पूरे पे हाथी के सिंह पूछी हाथी के सिंह के हाथी पूछी छे मुजो गणपति जो मथो है मुके सजी दुनिया पोजे दी अने मु मथे जे केतरा ता मानु आना नियता मावत के दिया अने हेड़ो छता तोजी जेतरो जोम तोजी जेतरो धमकी तोजी जो कुदार तोजी जेतरो हेतरो जो को सितारो है तोजी जो को छाप है जो कारण करो ते सावे जे के जवाब कवि जी भाषा में ने छे हाथी तू अही सचो पण
તો મથે એ તો ન માવતી જે ચારાના ચાચા ને તો જે માંગન મરણ સમાન ને મત માંગે કોઈ ભીખ માંગન સે મરો ભલો તો સત્ય બળો કી શીખ તો મથે એ તો મંગણ અને હું મથે આપણે હું અડસ હદીન પ્રકે માય ભુવનાય શ્રી કવિ જોડ પણ ઈશ્વર કહે ને ઉદો ઉદો આશા પડી હું મથે માતાજી એ હતી ને તેમ ગૌરવ હે અને એન મથે જે વે તો મંગણ એટલા કરીને જે મુજ અસાંજો જોમાં તો કપટ મુનિ એનો પુરોહિત તો છડી આવ્યો અને રાજા આવ્યો નગર में મળી ગઈ તો રાજા વરી આવ્યો અને એ ચોથે દી કે પુરોહિત મળ્યો કે બ્રાહ્મણ જે વેશ અને બ્રાહ્મણે કે નોતરા ને રસોઈ તૈયાર થઈ પ્રતાપ પાનમણી કે બ્રાહ્મણે કે નોતરે રસોઈ તૈયાર થઈ રસોઈ કેવા કોઈ પુરોહિત હો અને એનમે ગાય જો માંસ બ્રાહ્મણે જો એડો में ભેરે અને પંથનો વેઠ્યો અને જે પેછે મેર મથા આકાશવાણી ના કે જે બ્રાહ્મણો જેમ જામ में માંસ ને રુધિર ભેરે લોય ગાય ને બ્રાહ્મણો પાથીને સીધો શ્રાપ દઈને રાક્ષસ થી લીધો એ વિચારો ધર્મનો થોડો કે ગાલ પોતે માથા ભાઈ બયાર આકાશ એટલે એનો ગુનો નહીં એ નિર્દોષ છે તે બયાર આકાશવાણી થઈ જે રાક્ષસ થીંદો પણ ઈશ્વરીય થે એનો અવતાર થીંદો એનો અવતાર જો કાળ વતાઈ તા કે પાર્વતીજી ભોળેનાથ પાર્વતીજી કે અને જે રસોડે में વિજય પ્રતાપ ભાનો નત કો રસોઈયો નત કો પુરોહિત અને એ જે પુરોહિત કે કોઠે અને છડી આવ્યો યાની કરીને પાછો કોઠે આવ્યો અને એને એ નિર્દોષો પણ આણે કથા કે થોડી અગિયા એટલે લાગેનો હતા કે કોઈ એ પાછો રાવણ જેવો ઉત્પત્તિ પણ બતાય ગયો કે રાવણ જેવો અવતાર થયો કયો તો કે પ્રતાપવાનો જો છેલ્લો અવતાર અને રાવણ જો યાની કરી શરૂઆત થઈ જાય નકા જાલંધર ને કથા વાંચે કે મને રાવણ જે અવતાર આવી પણ છેલ્લો અવતાર પ્રતાપવાનો રાજા બન્યો અને કપટ મુનિ જે કાવત્રે સે કરી અને બ્રાહ્મણ સાથ શ્રાપ ખરાય અને હેડી રીતે એની કથા પર થોડી કથા આગળ ગયો અને વો ભદ્રરાજ ઋષિ ચેતા ભદ્રરાજ કે ચેતા યાજ્ઞા વલ્લભ કે દેવ વાંકો થાય છે ત્યારે તેને ધૂળ મેરુ સમાન થઈ જાય છે પિતા યમ સમાન થાય છે અને દોરડી સર્પ સમાન થઈ પડે છે હે મુનિ સાંભળો સમય જતો તે રાજા પોતાના પરિવાર સાથે રાક્ષસ યોની में અવતાર કરે એના ડો મથા અને વી હથવા શ્રેષ્ઠ પુરુષનું નામ રાવણ પડ્યું રાજાનો ભાઈ જે અરિમર્દ નામે હતો તે બળવાન કુંભકર્ણ થયો ધર્મરુચિ જે મંત્રી હતો તે અપર માતાના પેટથી તેનો નાનો ભાઈ થયો તે વિભીષણ નામે જગતમાં પ્રખ્યાત થયો પરમ વિષ્ણુ ભક્ત હોય નહીં બહુ બુદ્ધિશાળી હતો વળી જે પ્રતાપભાનુ રાજાના પુત્ર અને નોકરો હતા તેઓ જુદા જુદા ભયંકર રાક્ષસ થઈને જન્મ્યા હતા જો કે તેઓ પરમ મિત્ર નિર્મળ અને અનુપમ એવા પુલકસ્ય ઋષિના કુળમાં જન્મ્યા હતા તથાપિ બ્રાહ્મણોના શ્રાપને લીધે તેઓ સર્વ પાપરૂપ થયા કે ત્રણેય ભાઈઓએ વર્ણન ન થઈ શકે એવા વિવિધ પ્રકારના પરમ ઉગ્ર તપસ્યા કરે છે તેનું તપ જોઈ બ્રહ્માજી તેની પાસે આવ્યા અને બોલ્યા હે પુત્રો હું તમારા પર પ્રસન્ન થયો છું તમે વરદાન માંગો ત્યારે રાવણ પગે પડી અને વિનંતી કરીને બોલ્યો કે હે જગદીશ્વર સાંભળો મને એવું વરદાન આપો કે જેથી હું મનુષ્ય અને વાનર એ બે જાતિ સિવાયના કોઈના બીજાથી માર્યો મરું નહીં મનુષ્ય તથા વાનરને તેવો શુદ્ર માનતો હતો રાવણ ઉત્પત્તિ તો બતાયું રાવણ આમે કે પોતી બતાયા ન તો તો નાની કથા આલેની ઘર વાળે ને બ્રહ્માએ કહ્યું કે તથાસ્તુ એ બહુ તપ કર્યું છે એટલે બ્રહ્માએ તેને મળી અને આ વરદાન આપ્યું પછી બ્રહ્માજી કુંભકર્ણ પાસે જાય છે તો તેને જોઈને તેમને મનમાં બહુ અચંબો થયો બ્રહ્માજીએ વિચાર્યું કે જો આ દુષ્ટ દરરોજ ભોજન કરશે તો આખો સંસાર ઉજ્જડ થઈ જશે પછી તેણે સરસ્વતીને પ્રેરણા કરી તેની મતિને ફેરવી નાખી એટલે તેણે વરદાનમાં 6 માસ સુધી નિંદ્રા માંગી ઇન્દ્રાસન અને નિદ્રાસન માંગી ગઈ પછી બ્રહ્માજી વિભીષણ પાસે જાય છે અને કહ્યું કે પુત્ર તું વરદાન માંગ તેને ભગવાનના ચરણ કમળની નિર્મળ ભક્તિ માંગે છે તેને વરદાન આપી બ્રહ્મા બ્રહ્મલોકમાં સીધાવ્યા અને રાક્ષસો રાજી થતા પોતાને ઘેર આવ્યા મય દાનવના એક રાક્ષસને ત્યાં મંદોદરી નામે પરમ સુંદર એ સ્ત્રીઓમાં રત્નરૂપ કન્યા હતા રાવણ રાક્ષસોની નો અધિપતિ થશે મેળવી ઘણો રાજી થયો પછી તેણે જઈને પોતાના બંને ભાઈઓના
રાક્ષસોનો અધિપતિ થશે એમ જાણીને તે કન્યાને મય દાનવે તેને સાથે પરણાવે છે. રાવણ આવી કન્યા મેળવી ઘણો રાજી થયો. પછી તે જઈ પોતાના બંને ભાઈઓનો વિવાહ કરે છે. સમુદ્રની વચમાં ચિત્રકૂટ પર્વત પર બ્રહ્માજીએ પોતે બનાવેલો એક ભારે દુર્ગમ કિલ્લો હતો. તેને મય દાનવે ઘણો સુધાર્યો. તેમાં સોનાના રત્ન જડિત અગણિત ઘર હતા. ભોગવતી જે નાગકુળનું રહેઠાણ છે અને અમરાપુરી જે ઇન્દ્રનું નિવાસ સ્થાન છે, એ બંનેથી આ નગર ઘણું સારું હતું. જગતમાં તે લંકા નામે પ્રસિદ્ધ થયું. એ ગઢની ચોતરફ સમુદ્ર, ઊંડી ખાઈઓ હતી. રત્ન જડિતો સોનાના કોટ મજબૂત હતા. તેની બાંધણીનું વર્ણન તુલસીદાસ કે હું કરી શકતો નથી. ભગવાનની ઈચ્છાથી જે કલ્પમાં જે રાક્ષસોનો અધિપતિ બને છે તે શૂર પ્રતાપી અને બળવાન રાક્ષસ સેના સાથે આ લંકામાં રહે છે. લંકામાં બળવાન દૈત્ય યોદ્ધાઓ રહેતા હતા. તે સર્વ દેવતાઓને લડાઈમાં સાર્યા હતા. આ સમયે એ જગ્યાએ લંકામાં ઇન્દ્રની પ્રેરણાથી કુબેરના 1 કરોડ રાક્ષસો રહેતા હતા. રાવણને જ્યારે આ સમાચાર મળ્યા ત્યારે તેને સેના સજ્જ કરી જઈ અને લંકાગઢને ઘેરો ઘાલ્યો. વિકટ સૈનિકોને બનેલી મોટી સેનાને જોઈ કુબેરના યક્ષકો સૈનિકો પોતે ભયથી જીવ લઈને ત્યાંથી ભાગી જાય છે. લંકા ખાલી કરી ગયા. જ્યારે રાવણે આખા ગામમાં ફરીને જોયું ત્યારે તેનો શોક દૂર થયો. એ વખતે ખૂબ રાજી થાય છે. લંકાને સ્વાભાવિક રીતે સુંદર અને કોઈથી ત્યાં ન આવી શકાય એવી જોઈને રાવણ ત્યાં પોતાની રાજધાની જમાવે છે. અને રાવણ ઓકળે ઈ ખપે તો પાકે તો રામ બોલો લગતો. જેને જેમ ઘટે તેમ બધા ઘરો તે સર્વ દૈત્યને વેચી આપ્યા અને તેમને ખૂબ પ્રસન્ન કર્યા. ફરી એકવાર કુબેર ઉપર ચડાઈ કરી તેને હરાવી અને એનો પુષ્પગ્રેમાન લઈ લીધો. શરૂઆત એની કરી તો તેણે રમત માત્રમાં કૈલાસ પર્વતને ઉપાડી લીધો. પોતાના મનમાં પોતાના બાહુબળની તુલના કરી ખૂબ રાજી થતો હતો. જેમ ઉત્તરોત્તર લાભ થવાથી લોભ વધતો જાય છે, તેમ દિન પ્રતિદિન તેના સુખ સંપત્તિ પુત્ર અને મદદગારો જય પ્રતાપ બળ બુદ્ધિ અને મોટાઈ વધવા લાગી. જેનો ભાઈ કુંભકર્ણ એવો બળવાન હતો કે જેની સામે લડાઈમાં દુનિયામાં કોઈ સામે ઊભો રહેતો નથી. એ કુંભકર્ણ મદિરાપાન કરી 6 માસ સુધી સૂતો. જ્યારે તે જાગતો ત્યારે ત્રણ લોકને ત્રાસ આપે છે. એ કુંભકર્ણ દરરોજ જમે તો આખો સંસાર શીઘ્ર ઉજળ થઈ જાય. વળી તે એવો રણધીર હતો કે તેનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. આ સંસારમાં તેના જેવો બીજો કોઈ અધિક બળવાન ન હતો. એ રાવણના પાટવી કુંવરનું નામ મેઘનાદ હતું. પૃથ્વી પરના યોદ્ધા આમાં તે પહેલી પંક્તિમાં ગણાતો હતો. લડાઈમાં તેની સામે કોઈ ઊભું રહી શકતું નથી. તેથી ઇન્દ્રલોકમાં રોજ નાશભાગ થતી હતી. દુર્મુખ, અકંપન, વજ્રદંત અને કુલિસર, ધૂમ્રકેતુ અને અતિકાય બધા એવા હતા કે એક જગતને જીતી શકે આવા અનેક યોદ્ધાઓ હતા. તેઓ ઈચ્છામાં આવે તેવા રૂપ ધરી શકે અને સર્વ પ્રકારની માયા કરી અને કુશળ હતા. તેમના સપને પણ ધર્મ કે દયા હતી જ નહીં. એક વખત રાવણ કચેરી ભરીને બેઠો છે. તેને પોતાના અગણિત પરિવારને જોયું. બહુ પુત્રો, સગા કુટુંબી અને નોકરો વગેરે રાક્ષસોની ગણતરી ન કરી શકે એટલા જોઈ અને અભિમાની રાવણ પોતાનું સૈન્ય જોઈ અને ક્રોધ અને મદમાં ભર્યા વચન બોલ્યો. શું વચન બોલ્યો? હે સર્વ દૈત્યો, તમે સાંભળો. સર્વ દેવતાઓ મારા શત્રુ છે. તેઓ સામા આવીને લડાઈ કરતા નથી અને શત્રુઓને જોઈ અને નાસી જાય છે. જે એક રીતથી તેમનું મરણ થાય તેમ છે તે હું તમને હવે સમજાવી અને કહું છું. તમે ધ્યાન દઈને શ્રવણ કરો. જ્યાં જ્યાં બ્રહ્મ ભોજન, યજ્ઞ, હોમ અને શ્રાદ્ધિક ક્રિયાકર્મ થતા હોય ત્યાં ત્યાં જઈ અને તમે અહીંયા અડચણ ઊભી કરો. દેવતાઓ ભૂખના માર્યા દુર્બળ થઈ જશે, આવી મળશે, પછી ઠીક પડશે તો તેમને મારીશ અથવા તાબે આવી જશે તો છોડી દઈશ. મંગલાચરણ ક્યાં ત્રાસ દો. પછી મેઘનાથને બોલાવી દેવતાઓ સાથે પરાણે વેર વધારવા શિખામણ આપે છે. જે દેવતાઓ લડવામાં કુશળ હોય, જેઓને લડવાનું અભિમાન હોય, તેમને લડાઈમાં જીતી તું બાંધી લાવજે. મેઘનાથ પિતાની આજ્ઞા થતા ઊભો થયો. એ પ્રમાણે તેને સર્વ આજ્ઞા આપી અને પોતે પણ હાથમાં ગદા લઈને ચાલતો થાય છે. રાવણના ચાલવાથી જેમ નાની હોળીમાં કોઈ હાથી બેસાડે અને હોળી જેમ ડફક ડફક થાય તેમ પૃથ્વીના પલ્લા ઊંચી નીચે થતા હતા અને સાવજની ગર્જનાથી દેવાગ્નાઓના ગર્ભ ગળી જતા હતા. જ્યારે દેવતાઓએ ગુસ્સે થયેલા રાવણને આવતો સાંભળ્યો ત્યારે તેઓ સુમેરુ પર્વતની ગુફામાં છુપાઈ જાય છે.
પછી રાવણ દિક્પાલોના લોકમાં ગયો, ત્યાં ગરબાર વગેરે સર્વ સૂનું લાગ્યું. તે વારવાર પ્રચંડ સિંહ ગર્જના કરવા લાગ્યો અને દેવતાઓને ગાળો દેવા લાગ્યો. એ ગાળી હોય તૈયો નહીં જોની. રણના મદથી મત્ત થયેલા રાવણ જગતમાં દોડતો ફરતો હતો, પણ શોધવા છતાં પોતાના સમાન લડવૈયો તેને ક્યાંય મળ્યો નહીં. સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, વરુણ, કુબેર, અગ્નિ, કાળ, યમ વગેરે અધિકારી દેવતાઓ, દસ તથા કિન્નર, સિદ્ધ મનુષ્ય અને દેવતાઓ અને નાગ એ સર્વની પાછળ તે પડ્યો. બ્રહ્માંડની સૃષ્ટિમાં જેટલા દેહધારી હતા તે સર્વ નર નારી રાવણને તાવે થઈ ગયા. બધા ડરી જઈ તેની આજ્ઞા પાડવા લાગ્યા અને રોજ આવીને નમ્રતાથી રાવણને પગે પડવા લાગ્યા. આખા સંસારને તેને બાહુબળથી વશ કરી લીધો, કોઈને સ્વતંત્ર રાખ્યું નહીં. આ પ્રમાણે ચક્રવર્તી રાવણ પોતાની ઈચ્છા અનુસાર રાજ્ય કરવા લાગ્યો. દેવ, યક્ષ, ગંધર્વ, મનુષ્ય અને કિન્નર, નાગ કન્યાઓ, બીજી પણ બહુ સુંદર કન્યાઓ પોતાના બાહુબળથી તેને જીતી અને પરાણે લંકા ગઢમાં લઈ આવતો હતો. મેઘનાથે તેને જે કાંઈ કહ્યું હતું તે બધું જાણે પહેલેથી જ કરી રહ્યો હોય. હવે જેમણે પહેલા આજ્ઞા આપી હતી તેમણે જે કર્યું તે સાંભળો. એ બધા રાક્ષસોનો સમુદાય દેખાવે ભયંકર રૂપવાળા, પાપી, દેવોને દુઃખ આપનારા, અસુરોના સમૂહ આસુરી માયા વડે વિવિધ રૂપ ધરી અને ઉપદ્રવ કરવા લાગ્યા. જે રીતે ધર્મ નિર્મૂળ થાય તે સર્વ વેદ વિરુદ્ધ ક્રિયાઓ તેમણે કરવા લાગ્યા. જે દેશમાં ગાય, બ્રાહ્મણ જોવામાં આવતા તે દેશમાં અને ગામમાં, શહેર અને નગરને તેઓ આગ લગાડતા હતા. તેમના ભયથી સારા કર્મો ક્યાંય પણ થતા નથી. વેદ, બ્રાહ્મણ અને ગુરુને કોઈ માનતું નથી. ભગવત ભક્તિ, યજ્ઞ યાગાદી, જપ અને દાન પણ થતા નથી. વેદ પુરાણોનો સપને પણ ત્યાં સાંભળવા મળતું નથી. રાવણ જ્યાં જ્યાં યજ્ઞ, યોગ, વૈરાગ્ય તથા કે યજ્ઞ ભાગ થવાની વાત સાંભળતો ત્યાં ત્યાં પોતે ઉઠી દોડી જઈ અને ખીજાઈ અને તેનો વેર વેખેર કરી નાખતો. સંસારમાં એવો ભ્રષ્ટાચાર ચાલ્યો કે ધર્મનું નામ પણ કાને સંભળાતું નહીં અને જો કોઈ વેદ અને પુરાણનું શ્રવણ કરવાતું તો તેના ઘણા પ્રકારે હેરાન કરી અને દેશમાંથી કાઢી નાખતો. એ ઘોર રાક્ષસો જે અનીતિ કરતા હતા તે વર્ણવી જાય તેમ નથી. જેની હિંસા જ બહુ પ્રિય હોય તેના પાપની કંઈ હદ રહેતી નથી. પરસ્ત્રી, પરધન લંપટ એવા દુર્જન, ચોર અને જુગારી બહુ વધી પડ્યા. માતા પિતા અને દેવતાઓને માન ન હતા. સાધુઓ પાસેથી સેવા કરાવતો હતો. સદાશિવ કહે છે કે હે ભવાની, જેના આવા આચરણ હોય તે પ્રાણીને રાવણ કરતા પણ વિશેષ રાક્ષસ જાણવું જોઈએ. ધર્મની અતિશય હાનિ જોઈ પૃથ્વી દેવી બહુ ડરી જાય છે. આકુળ વ્યાકુળ થવા લાગી અને કહેવા લાગી કે પરાયાગ્રહ કરનારોને જેટલો ભાર મને લાગે છે તેટલો ભાર મને પર્વત, નદી કે સમુદ્રનો લાગતો નથી. સર્વે કોઈ ધર્મને વિપરીત સ્વરૂપ જોતા હતા, પરંતુ રાવણની બીકના માર્યા કોઈ બોલી શકતું નથી. પૃથ્વી આમ મનમાં વિચાર કરી અને તેને ગાયનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. દેવતાઓ અને મુનિઓ ભેગા થયા હતા ત્યાં જાય છે. તેને રોઈ અને પોતાની પીડા ધરતી માતા, ઋષિ મુનિઓ પાસે જણાવે છે. દેવતા, મુનિ અને ગંધર્વો એ સગડા સાથે મળી અને પાછા બ્રહ્મલોકમાં ગયા. તેમની સાથે અત્યંત વ્યાકુળ અને ડરથી દુઃખી થયેલી ગાયનું રૂપ ધરેલ બિચારી પૃથ્વી પણ ગઈ. બ્રહ્માએ સર્વ વાત સાંભળી મનથી વિચાર્યું કે જેની દાસી છે તે જ અવિનાશી ભગવાન તારા અને અમારા સહાયક થશે. બ્રહ્માએ ભગવાનના ચરણ કમળનું સ્મરણ કરી અને કહ્યું કે હે પૃથ્વી, તું મનમાં ધીરજ ધર. ભગવાન ભક્તજનના દુઃખને જાણે છે. તે અવશ્ય તારી દારૂણ વિપત્તિનો નાશ કરશે. સર્વ દેવતાઓ બેઠા બેઠા વિચાર કરવા લાગ્યા કે ભગવાન ક્યાં મળે કે જેથી તેમની પાસે પુકાર કરીએ. અને કોઈ કહે છે વૈકુંઠ લોકમાં જવાનું કહેવા લાગ્યા. કોઈ કહેવા લાગ્યા કે એ તો ક્ષીરસાગરમાં રહે છે. જેના મનમાં જેવી ભક્તિ અને પ્રીતિ છે તેને તેવી જ રીતે ભગવાન પ્રત્યક્ષ જણાય છે. એ હંમેશની રીતિ છે. મહાદેવ કહે છે કે હે પાર્વતીજી, હે ગિરિજા, એ દેવ સભામાં ત્યારે હું પણ હાજર હતો. તેથી સમય જોઈ અને મેં પણ એક વાત કરી. અને વાત ની પૂરો ક્યાં? હરિ વ્યાપક સર્વત્ર સમાના, પ્રેમ તે હોય પ્રગટ મેં જાના. देश काल दिशि विधि संभाली, अनेकाऊ सो कहाँ जहाँ प्रभु जय नाही. महादेवजी चेता पार्वतीजी के હું જાણું છું કે પ્રભુ સર્વત્ર એક સરખા વ્યાપક છે અને તે પ્રેમથી પ્રગટ થાય છે. દેશ, કાળ,
દિશા વિદિશા એમાં એવી કઈ જગ્યા છે કે જ્યાં ભગવાન નથી તે કહો. મહાદેવજી જેના આમ વચ્ચે છે કે એવી જગ્યા કે ના છે ભગવાન હવે ચરાચરના સ્વરૂપ સર્વમાં વ્યાપક છે, છતાં સર્વથી ન્યારો અને અવિરાગી છે, અને એ પ્રભુ કાષ્ટમાના અગ્નિની પેઠે પ્રેમથી પ્રગટે છે. મારી વાત સૌના મનમાં ગમી અને બ્રહ્માએ પણ ઠીક છે કહી અને વાતને મને ટેકો આપ્યો. મારી વાત સાંભળી બ્રહ્માના મનમાં આનંદ થયો, શરીર રોમાંચિત થયું, આંખમાંથી અશ્રુધારા ચાલી રહી. પછી ધીરમતીવાળા બ્રહ્મા સાવધાન થઈ હાથ જોડી અને સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. જય જય સુરનાયક જન સુખદાયક પ્રણતપાલ ભગવંતા ગોદ્રિજ હિતકારી જય અસુરારી સિંધુ સુતા પ્રિયકંતા. હે સુરનાયક, હે ભક્તજનને સુખ આપવાવાળા, હે પ્રણતપાલ, ભગવાન તમારો જય થાવ. પ્રાર્થના કરી અને જાની સમય સુરભૂમિ સુની અને વચન સમેત સુનેહ ગગન ગિરા ગંભીર ભોઈ ભઈ અને હરની શોક સનેહ સિયાવર રામચંદ્ર કી જય. પૃથ્વી અને દેવતાઓને ભયભીત જાણી અને બ્રહ્માના પ્રીતિ યુક્ત વચન સાંભળી શોક સનેહનો નાશ કરવા વાળી ગંભીર ત્યાં આકાશવાણી થાય છે. હે મુનિવરો, હે સિદ્ધ પુરુષો, હે સુરનાયકો, તમે ડરો નહીં. હું તમારા માટે મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીશ. ઉદાર સૂર્યવંશમાં મારા અંશો સહિત હું મનુષ્ય દેહમાં અવતાર લઈશ. આકાશવાણી થતાં અને ભગવાન બોલ્યા આકાશવાણીમાં કે પૂર્વે કશ્યપ અને અદિતિએ મહાન તપસ્યા કરેલી તેમને મેં વરદાન આપેલું છે. તેઓ દશરથ અને કૌશલ્યા રૂપે અયોધ્યામાં રાજા રાણી થયા છે. તે રઘુકુલ તિલક દશરથને ત્યાં અમે ચારે ભાઈઓ અવતાર લઈશું. હું પરમ શક્તિ લક્ષ્મી સહિત અવતાર લઈશ અને નારદજીના બધા વચનો સત્ય કરીશ. હે દેવતાઓ, હું પૃથ્વીનો બધો ભાર ઉતારીશ, તમે નિર્ભય થાઓ. આ પ્રમાણે આકાશમાંથી બ્રહ્માની વાણી કાને સાંભળતા દેવતાઓ હૃદયમાં શાંતિ થઈ. તેઓ તરત પાછા ફર્યા. તે સમય બ્રહ્માએ પૃથ્વીને સમજાવી એટલે તે નિડર એટલે કે નિર્ભય થઈ અને તેના મનમાં વિશ્વાસ આવ્યો. તમે સર્વ જઈને પૃથ્વી પર વાનરને ધારણ કરી શ્રી હરિના ચરણની સેવા કરો. એવું દેવતાઓને સમજાવી બ્રહ્મા બ્રહ્મલોકમાં ગયા. સર્વ દેવતાઓ પોતપોતાના ધામમાં ગયા અને પૃથ્વી સહિત સર્વે વિશ્રામ પામ્યા. બ્રહ્માજીએ જે કંઈ આજ્ઞા આપી તે પ્રમાણે વર્તવા અને દેવતાઓ રાજી થયા અને તેમાં વિલંબ કર્યો નહીં. તેઓ પૃથ્વી ઉપર વાનરને ધરી ઉતર્યા. તેમનામાં બળ અને પ્રતાપ અતુલિત હતા. તે સર્વ વીરોના આયુધ પર્વત, વૃક્ષ અને નખ હતા. યોદ્ધાઓ ભગવાનની વાડ જોવા લાગ્યા. તેઓ જ્યાં ત્યાં પર્વત અને વનમાં પોતપોતાની મોટી સુંદર સેના જમાવી અને રહેવા લાગ્યા. આ સર્વ સુંદર ચરિત્ર મેં તમને કહ્યા. હવે જે વચમાં રહી ગયું છે એ હું કાલે કહીશ.